کچھ بات کریں گے سیاست کی۔ حکومت اور اپوزیشن کی اقتدار کے لیے لڑائی فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ مارچ کے آخری 10 دن ملک میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر رہیں گی۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے حکومت اور اپوزیشن نے ڈی چوک میں جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، یعنی 10 دن جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد والوں کی جان پر بنی رہے گی۔ 21 سے 28 مارچ 8 دن پاکستانی سیاست میں ہنگامہ کیس رہنے کا امکان ہے۔ حکومت اور اپوزیشن نے اپنے اپنے سیاسی کارڈ شو کر دیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلایا جائے گا۔ 22 سے 24 مارچ تک OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے باعث چند روز کے لیے ملتوی کیا جائے گا۔ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو عوامی طاقت دکھانے کا اعلان۔ کارکنوں کو 23 مارچ کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی ہدایت کر دی۔ 24 مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر جلسہ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جلسہ دھرنوں میں تبدیل ہوگا یا نہیں، اس بات کا فیصلہ حالات دیکھ کر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے حکومت نے 27 مارچ کو ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کیا تھا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کے مطابق ڈی چوک پر عوامی اجتماع مدر آف آل جلسہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 28 مارچ کو ہوگی۔ ادھر MQM کے وفد کی اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سے ملاقات طے پا گئی۔ MQM کا وفد آج 1 بجے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور امین الحق سمیت دیگر رہنما وفد میں شامل ہوں گے۔ شہباز شریف MQM سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر تعاون کی درخواست کریں گے۔ مزید جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر سے۔ علی شیر، کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، MQM کا وفد جو کل آصف علی زرداری اور براول بھٹو زرداری سے ملا تھا، اس کے بعد چودھری شجاعت سے ملا تھا، آج وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملنے جا رہا ہے۔ MQM کا وفد جو ہے وہ 1 بجے منسٹر انکلیو میں شہباز شریف کی رہائش گاہ جائے گا، وہاں ان کے اعزاز میں جو ہے وہ زہرانہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ممکنہ طور پہ کچھ پتہ چل سکے گا جب وہ منسٹر انکلیو سے باہر آئیں گے، اور اگر کوئی میڈیا سے گفتگو ہوئی کہ اس میں سے کیا نکلا۔ دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل وزیر اعظم نے جو 2 اتحادیوں سے ملاقات کی تھی، آج ممکنہ طور پہ ان کی ملاقات جو ہے وہ مسلم لیگ کاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ MQM سے ہو سکتی ہے۔ تاہم ابھی اس کا ٹائم یا شیڈول وغیرہ طے نہیں پایا، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ علی شیر آپ کا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں متحدہ اپوزیشن کا الائنس غیر فطری اور وقتی بلبلہ ہے۔ اپوزیشن کا منشور اور منزل ایک نہیں ہے، یہ چوچو کا مربع ہے۔ اسلام آباد میں ATC کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا اپوزیشن کا صرف عمران خان کو مقصد ہٹانا ہے اور اس پر اتفاق ہے، اس کے علاوہ کسی بات پر نہیں ہے۔ ایک طرف وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں، تو موورز بھی وہ ہیں، اونس جو ہے لوگوں کو لانے کا بھی ان پر ہے، نمبرز بھی پورے ہیں، تو پھر ان کو اجتماع کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ دلیل ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ دلیل ہے کہ ان کی صفوں میں انتشار ہے، یہ دلیل ہے کہ ابھی تک ان کی کوئی جو مستقبل کی حکمت عملی ہے اس پر اتفاق نہیں ہے۔ ایک چیز پر اتفاق ہے اور وہ ہے عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، فیوچر سیٹ اپ کیا ہوگا، نئی حکومت کی مدت کتنی ہوگی، وزیر اعظم کون ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بھانت بھانت کی بولی ہے، چوچو کا مربع ہے، نہ ان کا نظریہ ایک ہے۔ دوسری جانب نونی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ جس مائی کے لال میں ہمت ہے اراکین کو اسمبلی جانے سے روکے۔ دھمکیاں حکمرانوں کو مہنگی پڑیں گی، 10 لاکھ نہیں صرف 172 آدمی لے آئیں۔ سڑکوں کا رخ کرنے والی حکومت ناکام ہوتی ہے، حکومت کے تابوت میں آخری کیل پارلیمان سے آئے گا۔ جس مائی کے لال میں ہمت ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دے، یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے وزراء کو۔ وزیر اعظم صاحب تو پہلے ہی اتر آئے ہیں، اور جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک 10 لاکھ آدمی نہ لائیں، صرف 172 آدمی لے آئیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو 10 لاکھ لانے کے جو دعوے ہیں، ضرور 10 لاکھ لائیں، لیکن وہ 10 لاکھ عدم اعتماد کے ووٹ کو نہیں روک سکیں گے۔ آپ کی بدماشی، آپ کے یہ دعوے، آپ کے یہ دھمکیاں، یہ آپ کو مہنگی پڑیں گی۔
तहरीक इंसाफ की सियासत डी चौक से शुरू हुई थी, खत्म भी वहीं होगी। सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहा वजीर आजम के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, डी चौक पर नहीं। अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन डी चौक पर जलसा और अरकान का घेराव करने की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर आईनी है। शहरी रहमान ने मजीद कहा हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामान में चैलेंज करे। ऑपोजिशन को एक मरतबा फिर शिकस्त होने जा रही है। अवाम की ताकत से ऑपोजिशन की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ऐलान। ट्वीट में कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने खरीदो फरोख्त के खिलाफ रद्द अमल दिया और वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हुए, इस बात की नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त होने वाली है, वो कुछ दिन बाद साबिक वज़ीर आज़म कहलाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए सईद गनी ने कहा बयानात ऐलानात से वाज़ेह है उनके पास 172 लोग नहीं हैं। इमरान खान एक एक इत्तेहादी के घर पर जा रहे हैं। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि इमरान खान मुल्क को खाना जंगी की जानिब ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश हरगिज़ कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सखर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान की कोशिशों के बावजूद मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगे। हुकूमत वाले कारकुनों को खाना जंगी के लिए इस्लामाबाद बुला रहे हैं, जबकि अपोजिशन कारकुनों को खाना जंगी रोकने के लिए बुला रही है। कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगी और उसकी ख्वाहिश है, और ये नाकाम तरीन पाकिस्तान के हिस्ट्री का वज़ीर आज़म है। इसने पार्लियामेंट की तौक़ीर जो थी उसको ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंटेरियन की जो इज़्ज़त थी उनको ख़त्म कर दिया। आज तो लोग ये कहते हैं कि जनाब तुम जानवर हो, तो वो नाराज़ होता है, वो कहता है भाई जानवर क्यों? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने डेफिनेशन दी है कि इम्पार्शल हो तुम, हम तो इम्पार्शल आपको कह रहे हैं। तो मकसद ये है कि इसने ऐसे ऐसे बातें की हैं, फ्रस्ट्रेशन में गालियां भी दी है, एक मस्खरे की तरह वो लहजे में भी बातें ऐसी की जैसे मस्खरे करते हैं। तो समझ में नहीं आता कि ये इतना बोखला, अक्सरियत तो उसके पास पहले भी नहीं थी। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमती इदारे एक पेज पर हैं, फौज हमेशा से न्यूट्रल है, हमारा कोई रुकन असेंबली में नहीं जाएगा और ना हम किसी को रोकेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान और इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खट्टक ने कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, जिसने जाना है इस्तीफा दे दे, वरना इस तरह हल्के की आवाम से दगा होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने अपोजिशन जमात जमहूरियत के लिबाते में डिक्टेटर करार दी। पंजाब में तरक्याती काम जारी हैं, इदारों को अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं, सूबे में तरक्की के अमल को आगे लेकर जाएंगे। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ीरो NOC रजीम की तरफ भी काम कर रहे हैं। उसका मतलब यह है कि हमारे वो निजी सरमायाकार जो आएँ अपनी सरमायाकारी करना चाहें, जिन्होंने लो रिस्क जो हमारे कारोबार है उनमें इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए उनको कई महीनों का वेट ना करना पड़े, बल्कि उनको फौरी ऑटोमेटिक NOC ग्रांट हो जाए और वो फौरी तौर पे अपनी सरमायाकारी कर सकें। ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होती थी, लेकिन आज पंजाब में ये होने जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की किस्मत बदलने में, पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ में, वज़ीर आज़म के मिशन को आगे ले जाने में, वज़ीर आला के मिशन को आगे ले जाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब को हम आगे लेके जाएंगे। और पंजाब में इस वक्त रिकॉर्ड तरक्याती बजट है 650 अरब का। कुछ अहम अदालती केसेस की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI वकील की इल्तबा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पहले ही 7 साल से केस जेर इल्तबा है। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा एक ही दरख्वास्त बार बार देने पर कमीशन PTI को जुर्माना करेगा। मजीद इस केस की कार्रवाई के बारे में डिटेल्स लेंगे आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा करवा दिया, जिस पर मावन वकील PTI तहरीक इंसाफ का कहना था कि जवाब तो जमा करवा दिया गया है, लेकिन अनवर मंसूर को कल रात से शदीद बुखार है। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत जो थी, जिस पर दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल भी जारी रहे काफी देर तक, जिस पर वकील अहमद हसन ने कहा कि अकबर एस बाबर को केस का हिस्सा न बनाने की दरख्वास्तें पहले ही खारिज हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसले के बाद ही
मरकजी केस जो है वो सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा आपका। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि आज पिल्ली थैले से बाहर आ गई अकबर एस बाबर ऑपोजिशन के इजी रोड पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3 माह से नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी का इजलास नहीं हो सका। ये नहीं हो सकता कि PTI का केस चलता रहे और नून लीग पीपल्स पार्टी का केस ही ना चले। ये हमारा एक कानूनी राइट है कि आप तमाम सियासी जमातों का जो केस है उसको आप साथ लेके चलें। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये तो नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केस की स्क्रूटनी कमेटी में समाअत ही नहीं हो रही और PTI के केस की जो है वो समाअत होती जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि कानून की नज़र में देखना है चीज़ों को कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं PTI ने गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग ली, बैरून मुल्क जाली अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू में बोली PTI ने इलेक्शन कमीशन में जाली दस्तावेजात जमा कराई। कंटेनर पर तकरीर, जलसों में झूठ बोलना बहुत आसान है। फर्रुख हबीब से सवाल करें तो कहते हैं आप हिसाब दें, दूसरों से 40 साल का हिसाब, अपना हिसाब नहीं दे रहे। अहम खबर है हमारे पास, हुकूमत का डी चौक में जलसा रोका जाए। अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमती जलसा रोकने के लिए दरखास्त कल दायर की जाएगी। तीनों अपोजिशन जमातों ने ड्रॉप तैयार कर लिया है। तफसीलात जानेंगे, इस वक्त हमारे नुमाइंदे जीशान सैयद हमारे साथ हैं। जीशान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट का 27 मार्च को इस्लामाबाद की डी चौक में जलसे का फैसला किया था, जिससे अपोजिशन की बड़ी इत्तेहादी जमातों ने इसे चैलेंज करने का फैसला कर लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमीयत उलमा इस्लाम की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरहत बाबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एहसन इकबाल जो है उन्होंने अपनी तैयारशुदा ड्रॉप की बायोमेट्रिक कर ली। कल ये दरख्वास्तें दायर की जाएगी जिसमें ये कहा गया कि हुक्मरान जमात को धरने से रोका जाए, एहतजाज से रोका जाए, क्योंकि आदमी एतमाद नहीं है ये जो अरकानी असम्बली उनके ऊपर इनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इनको रोका जाए। ताहम ये दरख्वास्त जो है वो कल दायर की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जीशान आपका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा की नशिस्त पर निसार खोड़ों की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से जवाब जमा करवाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वेलकम अकादमी चीफ जनरल कमर जावेद 5वां का दौरा लाहौर SH-15 गन्स की आर्टिलरी कोर में शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। जदीद हथियारों के निज़ाम की शमूलियत पर इत्मीनान का इज़हार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने लम्स का दौरा भी किया। मुस्तकबिल की क़यादत तैयार करने पर लम्स के किरदार को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी वसाइल, जदीदियत और टेक्नोलॉजी में तरक्की ज़रूरी है। दुश्मन क़ुव्वतों को गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे के जरिए कौमी एकजहती को नुकसान ना पहुँचाने दिया जाए। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नवी पुरवकार तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया, जिसमें एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कामयाब तलबा और तालबात में असनाद तकसीम की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तालीम व तहकीक और जदीद तकनीकी महारत पर शोबाजात से मुतालिक एयरफोर्स की काविशों पर भी रोशनी डाली और एयर यूनिवर्सिटी को उन शोबाजात में पाकिस्तान एयरफोर्स के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सरबराह एयरफोर्स ने नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का भी जिक्र किया और इस अमर को उजागर किया कि मौजूदा दौर में एरोस्पेस इंडस्ट्री को कलीदी अहमियत हासिल है। वाइस चांसलर एयर यूनिवर्सिटी एयर मार्शल रिटायर्ड जावेद अहमद ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में बताया कि 2468 ग्रेजुएट्स के साथ ये एयर यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्वोकेशन है। डी चौक में तहरीक इंसाफ के जलसे में आज़ाद कश्मीर की क़यादत और कारकुनान भी पहुंचे गए। PTI आज़ाद कश्मीर के सदर और मोस्ट सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि डी चौक जलसा कामयाब करने के लिए पार्टी रहनुमाओं और वुज़रा को टास्क दे दिया। भीमबर से लेकर तावबट तक पूरे कश्मीर से कारकुनान का जम्मे गफीर डी चौक में जमा होगा। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह से नाकाम होगी। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे शाकिर अब्बासी से, जो कि सरदार तनवीर इलियास खान के साथ मौजूद हैं। जी शाकिर।
جی بالکل، وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو لے کر وفاقی دارالحکومت میں کافی گہما گہمی ہے. اپوزیشن نے بھی اب 23 مارچ کو اسلام آباد کا رخ کرنے کا اعلان کیا. ہمارے ساتھ وزیراعظم آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ اور سینئر موسٹ وزیر آزاد کشمیر سردار تریر الیاس موجود ہیں. سر، دونوں طرف سے جلسوں کا اعلان ہے. جو 27 تاریخ کو تحریک انصاف کا جلسہ آزاد کشمیر کے چیپٹر اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ دیکھیں، انشاءاللہ 27 مارچ کا جو جلسہ ہے اس کے اندر آزاد کشمیر سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنے قائد کے ساتھ اور قائد پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ پوری قوم عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے، ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ملک اور قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں. 27 مارچ کے جلسے کے اندر آپ کو آزاد کشمیر کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ سب سے زیادہ نظر آئے گا. آزاد کشمیر کے لوگ اپنے تمام دوسرے صوبوں اور شمالی علاقہ جات سے سب سے بڑی تعداد میں نہ صرف شامل ہوں گے، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر نزدیک ترین ایریا پنڈی اسلام آباد سے، اور یہ لوگوں کو بھی یہ چیز ہم انشاءاللہ انسائیڈ دا کنٹری اور باہر کی اقوام کو بھی بتائیں گے کہ پاکستانی قوم ایک ہی لیڈر کو چاہتی ہے اور ایک ہی لیڈر کو مانتی ہے، اور وہ عمران خان صاحب ہیں. اس لیے کہ عمران خان صاحب کا اخلاص ہے ملک اور قوم کے ساتھ. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں ملک اور قوم کے ساتھ. فضل الرحمان نے بھی رات کو اعلان کیا کہ اپوزیشن اتحاد بھی اسلام آباد کا رخ کرے گا. اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں ایک شر کا نام بن چکا ہے. کہیں اگر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، شر ہوگا تو اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان ہوں گے. مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کے قائدین اور اکابرین کے نظریے اور فلسفہ سیاست سے بہت دور جا چکے ہیں. ان کے ہاں پیسہ، ان کے ہاں چمک، ان کے ہاں عہدہ اور ان کے ہاں فساد اور شرارت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس یہاں پہ ختم کیا گیا اور اس وقت ہندوستان نے یہ اتنی بڑی حرکت کی کہ وہاں پہ نان کشمیریوں کو آباد کیا جائے، تو مولانا فضل الرحمان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں راہ کے پیسوں پہ اس پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے، کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ جب عالمی طاقتیں اور تمام عالمی میڈیا کشمیر کو توجہ دے رہا تھا کہ کشمیر کا جداگانہ سٹیٹس کیسے ہندوستان نے کشمیر ختم کر دیا، اور کشمیریوں کی زندگی جو ایک جیل کا منظر ہے، ان کو کیمو کی سہولت نہیں، ان کو ڈائلسس کی سہولت نہیں، ان کو کوئی اور ٹراما ہو جائے تو وہ کسی اسپتال کی ایمرجنسی میں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو مولانا فضل الرحمان نے آ کے اسلام آباد میں دھرنا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ مولانا فضل الرحمان اس ملک کے اندر اب ایک پازیٹیو سیاست کا نام نہیں ہے، اس کے ملک کے اندر فساد. برطانیہ میں کرونا وائرس کے بعد عائد کی جانے والی تمام سفری پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. برطانوی وزیر برائے ٹرانسپورٹ کے مطابق دنیا بھر سے برطانیہ آنے والے مسافروں کے لیے منفی کورونا ٹیسٹ کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے. لوکیٹر فارم کی شرائط اور مسافروں کے لیے ویکسینیشن کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے. برطانیہ میں پابندیوں کے خاتمے کا اطلاق 18 مارچ سے ہوگا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت کم ہو کر $100.54 فی بیرل ہو گئی، جبکہ WTI کروڈ آئل کی قیمت 5% سے زائد گراوٹ کے بعد $97.13 پر آ گئی. چین کی معیشت میں ممکنہ سست روی کے خدشات تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ بتائے جا رہے ہیں.